A very good afternoon, my dear children. How are you all? Fine. Yes, my dear. My dear children, once again, a very good afternoon. Hope you all have Hindi textbooks. Now, please open your Hindi textbooks and see the page number 72. Okay. Till page number 71 we studied about अब्दुल कलाम. आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर ठैसी थॉमस के बारे में जानेंगे. इस पाठ में अब्दुल कलाम और ठैसी थॉमस के बारे में साक्षात्कार लिया गया है. सी माय डियर, पेज नंबर 72. बड़ी मुश्किल से मुझे ठैसी थॉमस का साक्षात्कार करने का मौका मिला. बड़ी मुश्किल से, చాలా కష్టంగా. ఓకేనా? టైసీ థామస్ का సాక్షాత్కార్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటానికి నాకు మౌకా అంటే ఛాన్స్, ఒక ఛాన్స్ దొరికింది. मैं सुबह सुबह ही हैदराबाद के डिफेंस क्वार्टर्स में स्थित उनके घर पहुंच गई. मैं सुबह सुबह ही हैदराबाद के डिफेंस क्वार्टर्स లో అంటే सुबह means what my dear? Morning. Yes. She morning went where हैदराबाद के डिफेंस क्वार्टर्स లో స్థిత్ उनके घर पहुंची. ఓకేనా? తను ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడికి వెళ్ళారు. घर में देखा तो पुरस्कारों और सम्मानों का भंडार पड़ा था. घर में देखा तो पुरस्कारों और सम्मानों का भंडार पड़ा था. घर में देखा तो ఇంట్లో ఏమున్నాయి మై డియర్ చిల్డ్రన్? మొత్తం గిఫ్ట్స్, ఓకే, రివార్డ్స్, అవార్డ్స్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. కింతు ఇస్మే భీ విశేష థా, కానీ అందులో కూడా కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్స్వి ఉన్నాయి. విశేష అంటే ఒక స్పెషల్. हाथी वाला स्मारक जो उन्हें उनके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय कॉलेज की ओर से दिया गया था. हाथी वाला स्मारक, ఓకేనా? ఎలిఫెంట్ जो ఒకటి అక్కడ ఒక పురస్కారం ఉంది. जो उन्हें इंजीनियर की पढ़ाई के समय, ఓకేనా? ఇంజనీర్ కి పढ़ाई के समय, ఎప్పుడైతే తను ఇంజనీర్ చేస్తూ ఉందో ఆ స్టడీడ్ ఆ సమయంలో ఆమెకి ఇచ్చారంట ఆ పురస్కారం. उनकी शिक्षा दीक्षा केरल स्थित अल बुझा में हुई. తన స్టడీస్ అన్నీ ఎక్కడ? కేరళ దగ్గర స్థిత్ ఒక అల్ బుజా అనే విలేజ్లో. यहीं पर उनका जन्म हुआ था. అక్కడే తను జన్మించింది. ఓకే. रक्षा अनुसंधान और विज्ञान को पुरुषा का क्षेत्र माना जाता था. रक्षा अनुसंधान और विज्ञान को ఎక్కువగా మనం ఏమనుకుంటామంటే కొన్ని పనులు అంటే రక్షా అనుసంధానం విజ్ఞానం అంటే సైన్స్తో కూడినవి, ఇవన్నీ సైంటిస్ట్ ఎక్కువ జెంట్స్ చేస్తారు, పురుషు. मगर टेसी जी ने अपने मेहनत लगन और दृढ़ निश्चय से, కానీ టేసీ మెహనత్ అంటే హార్డ్ వర్క్, लगन అంటే టాలెంట్, దృఢ నిశ్చయ ఒక సంకల్పం, ఓకేనా, ఒక గోల్ से इस क्षेत्र में मेहनत की निरंतर श्रम से टेसी जी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अग्नि 5 कार्यक्रम की निदेशक बने. उन्होंने देश के किसी मिसाइल प्रोजेक्ट की पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया. मिसाइल प्रोजेक्ट की पहली महिला ఎవరున్నారు మై డియర్? ఇక్కడ టేసీ థామస్. చలిए उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं. తనతోనే తన గురించి మనం తెలుసుకుందాము. ఇంటర్వ్యూ. मैं आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में क्या बता सकती हैं? ఓకే. ఆరంభిక్ జీవన్లో మీరు ఏమి చెప్తారు అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆరంభిక్ జీవన్ మే మీరు ఇక్కడ ఏమి చెప్తూ ఉన్నారు అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఓకే మై డియర్ చిల్డ్రన్. అయితే
అక్కడ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంతో చక్కగా ఈమె అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में क्या बता सकती है మీ స్టార్టింగ్ లైఫ్లో మీరేమి చెప్పగలరు టేసీ जी मुझे बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह थी मुझे बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह थी चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स ही वांट टू से समथिंग न्यू ओके मैं अंतरिक्ष के सपने देखती थी అంతరిక్ష కే సప్నే देखती थी తన ఆలోచనలు తన డ్రీమ్స్ అన్ని ఎట్లుంటాయంటే తన అంతరిక్షలో వెళ్ళాలి చెయ్యాలి ఓకేనా ఒక మంచి సైంటిస్ట్ అవ్వాలి यही कारण रहा कि मैंने गणित और विज्ञान विषय को अपने तन मन से बसा लिया అదే ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే గణిత్ అంటే మ్యాథ్స్ విజ్ఞాన్ అంటే సైన్స్ విషయ को अपने तन मन में बसा लिया ఓకేనా తన మనసులో తన హార్ట్లో అన్నిట్లో ఏముంది మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ इसमें मेरी पाठशाला अल्पभुजा और अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहा నా స్కూల్ లైఫ్లో ఓకేనా నా టీచర్స్ హెల్ప్ చాలా ఉంది అని చెప్తుంది తను अध्यापकों के सहयोग से टीचर्स हेल्प सहयोग और सच्ची लगन से हार्ड वर्क टैलेंट से सफलता की बुलंदियों को प्राप्त किया जा सकता है టీచర్స్ హెల్ప్స్ అండ్ మన టాలెంట్తో మనం ఏదైనా సాధించగలము అంతను చెప్తుంది सफलता अंटे सक्सेस ओके या नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जब कभी कोई आपको भारत की प्रथम मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री कहते हैं तो आपको कैसा लगता है అక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారంటే మీరు ఫస్ట్ మిసైల్ ఉమెన్ అన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అని కేసీ థామస్ मुझे बेहद खुशी होती है यस ఇంత మంచి పేరు ప్రతిష్ట ఓకేనా అన్నప్పుడు ఎవరికైనా హ్యాపీ ఉంటుంది కదా మై డియర్ అలానే मुझे बेहद చాలా खुशी అంటే హ్యాపీ होती है मेरे पास बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है बयान అంటే నేను చెప్పడానికి నా దగ్గర ఏమీ వర్డ్స్ లేవు అంటే అంత సంతోషం ఓకేనా बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है सन 1985 में DRDO द्वारा देश भर के 10 युवा वैज्ञानिकों 1985లో ఓకేనా డిఆర్డీఓ ద్వారా దేశ్ భర్ కే 10 युवा 1985లో 10 మెంబర్స్ ఓకేనా దేశ్ భర్ కే 10 युवा वैज्ञानिकों को 10 మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేశారంట चुना गया उसमें मेरा नाम भी था ఆ 10 మెంబర్స్ లో ఐ ఆల్సో 1 మెంబర్ అని చెప్తుంది ఇక్కడ ఆ 10 మందిలో నేను కూడా ఒక వ్యక్తిని उस दिन मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी यस ఆ రోజు నాకు ఎంతో సంతోషం ఆనందం అంటే దానికి ఏమీ నేను చెప్పలేను అని చెప్తుంది మానో మేరే సప్నో కో పంఖ మిల్ గए थे यस అంటే జస్ట్ ఒక చిన్న ఆశ పంఖ అంటే ఫెదర్స్ యస్ నా డ్రీమ్స్కి ఒక మంచి ఫెదర్స్ వచ్చేసాయి యా అని తను ఆనందిస్తూ ఉంది ఇక్కడ मैंने अग्नि मिसाइल के अभियान से जुड़कर जो आनंद प्राप्त किया वह सदा याद रहेगा నాకు వచ్చిన ఆ ఛాన్స్ ఎప్పటికీ కూడా నేను ఆనందంతోనే ఉంటాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని చెప్తుంది मैं आप अपना आदर्श किसे मानती हैं आप अपना आदर्श किसे मानती हैं ఓకే ఎవరిని మీరు మీకు ఇచ్చిన ఈ పనిలో అంటే మీరు అంతరిక్ష విజ్ఞాన్గా ఉన్నారు కదా అవునా మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు కదా ఒక ఉమెన్గా ప్రాజెక్ట్లో ఓకేనా మిసైల్ ప్రాజెక్ట్లో మీరు వచ్చి ఉన్నారు కదా ఎవరు ఆదర్శం అంటే ఎవరి ద్వారా మీరు ఇంతగా సాధించారు అని ఇక్కడ అడుగుతుంటే आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात की जाती है ओके आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बातें की जाती है ఎప్పుడైనా अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल గురించి మాట్లాడినప్పుడు तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है ప్రతి ఒక్క మైండ్లో ఒకే ఒక పేరు వస్తూ ఉంటుంది ఆ పేరు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఎవరినైనా ఏపీజే అబ్దుల్ कलाम सच्चे अर्थों में वे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श हैं नॉट ओनली देश అంటే కంట్రీకి ఓకేనా అందరికైనా ఒక మంచి ఆదర్శంగా ఉండి పోయారు उन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया है
మాన్చిత్ర అంటే మ్యాప్. ఆ మ్యాప్లో ఎక్కడైతే ఓకేనా, ఎక్కడైతే మనకి ఆయన ఒక మంచి ప్లేస్ ఇచ్చి వెళ్ళారో, అంటే మన ఇండియాలో ఒక అబ్దుల్ కలాం లాంటి వ్యక్తి, అవునా, ఉస్కేలియే భారత్వాసి ఉన్కే రిని, ఎప్పుడు కూడా ఆయన కొరకు మనం అప్పుగానే ఉండిపోతాము. మనం ఒక ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి. మే గర్వకే సాత్, చూసారా, గర్వ్ అంటే ప్రౌడ్. कहना चाहती हूँ कि वे मेरे गुरु ही ओनली माई टीचर. DRDO में टेसी थॉमस APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में काम कर चुकी है. ओके ना, नेतृत्व में काम कर चुकी है. तनतो वर्क చేసి ఉంది. उन्होंने ही मुझे प्रेरणा के अग्निपंख दिए हैं. ఓకేనా, అతను ఇన్స్పైర్తోనే నాకు ఆ ఫెదర్స్ వచ్చాయి. వే మహాన్ థే, మహాన్ హే और महान रहेंगे. ఎస్, అతను గ్రేట్. ఓకేనా, వే మహాన్ థే అంటే వన్స్ అపాన్ ఎ టైం ఆయన మహాన్ హే, మహాన్ కూడా ఉన్నారు. और మహాన్ रहेंगे, ఎప్పటికీ ఆయన గ్రేట్గానే ఉంటారు. ఉన్కి నేతృత్వ క్షమత బేమిసాల్ హై. ఓకే, एक्सीलेंट अंत చెప్తుంది. उन्हें मैं अपना आदर्श मानने में गर्व अनुभव करती हूँ. ఆయన నా ఇన్స్పైర్ అని నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहती हैं అంటే పిల్లలకి మీరు ఏం ఐడియాస్ ఇవ్వాలి అనుకుంటూ ఉన్నారు. बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े. ఎస్, పిల్లలతో నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే వాళ్ళు ఏది చదివినా కాన్సన్ట్రేషన్, ధ్యాన్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్తో చదవాలి. మెహనత్ కరే, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. లక్ష్య ప్రాప్త్ కర్నే తక్ రుకే నహీ, తన లక్ష్య గోల్ రీచ్ అయ్యే వరకు ఆగొద్దు. రుకే నహీ, ఆగొద్దు. జో ఉన్హే పసంద్ హై వాట్ దే లైక్ ఉస్మే అప్నా జీ జాన్ లగా దే. అంటే వాళ్ళలో కొంతమందికి పోలీస్, డాక్టర్, IPS, ఓకేనా, కొంతమందికి సైనిక్ అవ్వాలని, మిలిటరీలో జాయిన్ అవ్వాలి, ఎన్నో ఆశలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి. అవన్నీ కూడా మనము అట్లా ఉన్మే అప్నా జీ జాన్ లగాదే, అందులో వాళ్ళు ఏముండాలి మై డియర్ చిల్డ్రన్, వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ మొత్తము ఎంతవరకు వాళ్ళు చేయగలరో అంతవరకు మనము మన హార్డ్ వర్క్, మన కష్టాలు అన్నీ మనము సాధించే వరకు మనము ఆగొద్దు అని చెప్తున్నారు. కమర్ కస్కర్ తయారీ కరే. ఓకేనా, కమర్ కస్కర్ అంటే మనం ఇప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్తున్నామంటే ఎంత ఫైట్ చేయాలని, ఎంతో కమర్ కస్కర్, ఓకేనా, ఎంత స్ట్రాంగ్గా మనం వెళ్ళాలి, చేయాలని ఆశతో ఉంటాం కదా, ఆ రేంజ్లో మనము అట్లా ఉండాలి అంతని ఇక్కడ చెప్తుంది. ఓకేనా, ఒక దృఢ సంకల్పంగా. సఫలత అవశ్య ఉన్కే కదం చూమేగి. ఎవరైతే మై డియర్ చిల్డ్రన్ అంత కష్టపడి ఒక సంకల్పంగా, ఎస్ ఐ వాంట్, ఐ క్యాన్, ఐ డూ, మనకు సిస్టర్ చెప్తా ఉంటారు కదా, అట్లా ఎవరిలో అయితే ఆ గోల్ ఉంటుందో నేను రీచ్ అవ్వాలని, 100% వాళ్ళ సక్సెస్ వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంది అని ఇక్కడ టీసీ థామస్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు మై డియర్ చిల్డ్రన్. सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि टेसी थॉमस के गुरु कौन थे? APJ अब्दुल कलाम. और APJ अब्दुल कलाम भी एक गरीब घराने के होते हुए भी उनके मन में लगन क्या था? उनके मन में लगन, एक कड़ी परिश्रम, ओके ना, मेहनत के द्वारा वो अपने कार्य में सफल हुए. सो वैसे ही आप भी जो बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कड़ी मेहनत करना चाहिए. लगन और दृढ़ संकल्प हमेशा आपके मन में रहना चाहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी. अंडरस्टूड माय डियर चिल्ड्रन? यस. सो हियर लेसन फिनिश्ड. सी अर्थगृहस्था प्रतिक्रिया. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. APJ अब्दुल कलाम जैसे कुछ और महापुरुषों के नाम बताइए. अब्दुल कलाम లాంటి వ్యక్తుల పేర్లు చెప్పండి. सेकंड क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम और टेसी थॉमस में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों? అబ్దుల్ కలాం గురించి కానీ టేసీ థామస్ గురించి కానీ వీళ్ళిద్దరిలో మీకు ఏ వర్డ్, ఏ మాట మంచిగా అనిపించింది, ఎందుకు ఓకేనా, ఏ మాట మంచిగా అనిపించింది, ఎందుకు మంచిగా అనిపించింది, దాని గురించి రాయాలి. ఓకే మై డియర్? ఎస్.
पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए. एपीजे अब्दुल कलाम का साक्षात्कार किसने लिया? इंटरव्यू ఎవరు తీసుకున్నారు? టేసీ థామస్ का साक्षात्कार किसने लिया? सेम ठेसी गुरुजी కూడా इंटरव्यू ఎవరు తీసుకున్నారు? एपीजे अब्दुल कलाम ने बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए क्या उपाय बताए? बाल मजदूरी, चाइल्ड చెప్పండి. ఓకేనా, మన చైల్డ్ లేబర్ దాన్ని సమాప్త చేస్తానికి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఏమి చెప్తూ ఉన్నారు? ఆ పాయింట్స్ అన్ని రాయాలి. టేసీ థామస్కి స్కూలీ పడాయి కహా హుయి? టేసీ థామస్ ఎక్కడ చదువుకుంది? కేరళకే అల్బుజా గావ్ దగ్గర. అవునా కదా? ఉన్హే కిన్ విషయం మే రుచి థీ? రుచి, ఇంట్రెస్ట్. ఆమెకి ఎటువంటి వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది? అవన్నీ కూడా మనము రాయాలి. సో please everybody write down your class works also. Okay, so till here my dear children, your lesson and question answers will be finished. Now see page number 74. किसी एक वैज्ञानिक के बारे में जानकारी संकलित कीजिए. ఒక సైంటిస్ట్ గురించి ఓకేనా మనము జానకారీ అంటే ఆయన డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి. సో ఇది హోంవర్క్ A4 షీట్ పేపర్లో రాసి నాకు మీరు పంపించండి. ఓకే, ప్లీజ్ సెండ్ ఇట్ టు మీ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. ఓకే మై డియర్ చిల్డ్రన్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ.